Hello dear students, we are learning the lesson The Boy Who Broke the Bank is written by an Indian author Ruskin Bond. The story is based upon a rumor of a sweeper boy. His name is Nathu. He tells Sitaram, the washerman's son, that he is not paid salary in the People Nagar bank. The bank is owned by Seth Govindram. Nathu cleans the steps very hurriedly and carelessly. Sitaram suggests him not to raise dust angrily and carelessly. He also tells Sitaram that he is going to leave the job as soon as he gets money. Sitaram assures Nathu that he would try to find out the suitable job to him. He leaves the place by carrying the big bundle of cloth on his head and shoulders. Sitaram hears from one of his customers that a lady needs a sweeper. Sitaram tells the lady, Mrs. Srivastav, that he knows a sweeper boy and his name is Nathu. He could start the work from next month. Sitaram tells her that Nathu is unwilling to work in a bank as the bank does pay salary. तर विद्यार्थी मित्रों, ही प्रस्तुत कथा एक मुलगा ज्याने बँक ही डबघाईस आणली आहे या कथेमधून रस्किन बॉन्ड एक विनोद निर्माण करतात आणि ही कथा विनोदी असून एका छोट्याशा आपलीवरून पीपल नगर येथील बँक कशी दिवाळखोरीत निघते हे सांगितलेलं आहे. एक सफाई कामगार ज्याचे नाव नथू असते तो पीपल नगर येथील बँकेच्या पायऱ्याची झाडलोट करत असतो. एका छोट्याशा झाडूने तो अत्यंत घाईने व बेजबाबदारपणे तो हवेमध्ये धूळ उडवत असतो आणि ती हवेत गेलेली धूळ पुन्हा त्या पायऱ्यावर येऊन बसत असते. तेवढ्यामध्ये तेथे सीताराम एक धोब्याचा मुलगा असतो. तो तेथून जात असतो व नथूला व्यवस्थित साफसफाई करण्याचा सल्ला देतो. नथू त्यास तक्रार करतो की त्याला काम करण्याचे वेतन मिळत नाही आणि वेतन मिळताच तेथील तो काम सोडून देण्याचे ठरवतो. सीताराम हे ऐकतो व निघून जातो. नथूस कोठे योग्य काम मिळते काही पाहण्याचे आश्वासन तो नथूस देतो. एका घरी एका महिलेला सफाईदार मुलाची गरज असते हे सीतारामला कळते आणि कपड्यांचे गाठोडे बांधत असताना तो त्या महिलेस सांगतो की तो एका सफाई करणाऱ्या मुलाला ओळखतो की जो कामाच्या शोधात आहे, तो पुढील महिन्यात कामास येऊ शकतो. सध्या तो पतपेढीत कामाला असून नियमित वेतन मिळत नसल्यामुळे तो पतपेढी सोडणार असतो. नेक्स्ट, मिसेस श्रीवास्तव टेल्स सीताराम that she would meet Nathu the next day. Sitaram becomes happy that he makes the work of both easier. Mrs. Srivastav instructs her maid to look after the baby and cooks the midday meal. She goes to the Pipal Nagar market for shopping the clothes. Mrs. Srivastav meets her friend Mrs. Bhushan under a large tamarind tree. Mrs. Bhushan is quite exhausted by the heat. She shows a sample of cloth to Mrs. Srivastav. They discuss about its shade, texture and design for 5 minutes. And Mrs. Srivastav tells her friend that the said Govindram's bank does not pay salary to its employees. She gives reference of the sweeper
who has not got his salary over a month. Mrs. Bhushan gets amazed. She tells that if they could not pay the sweeper, then the other employees also face the problem of salary. Mrs. Bhushan leaves Mrs. Srivastav and goes to her husband, who is sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, talking with the owner. Mrs. Bhushan looks out for her husband and joins him. She is annoyed because of it. She complains about the bank in anger. She tells that the bank has gone bankrupt. Kamal Kishore listens it and tells his neighbor Deep Chand, a barber, the owner of the barber shop. Deep Chand gets shocked by listening the news. He cuts his customer's right ear by mistake. The customer instantly runs toward the general merchant shop to phone Seth Govindram. The Seth rests in the Kashmir. The gentleman thinks that the Seth Govindram has left the town. He rushes to his office to get checkbook for withdrawing money from the bank. तर विद्यार्थी मित्रो, श्रीमती श्रीवास्तव त्या नथूला भेटण्यासाठी सांगते. सीतारामला इतका आनंद होतो की त्याच्यामुळे त्याचा मित्र व ग्राहक या दोघांची काम बनणार असते. तो त्याच्या जवळील असलेल्या कपड्याचे गाठोडे बांधतो व खांद्यावर टाकून निघून जातो. श्रीमती वास्तव यांना कपडे खरेदीसाठी पिपलनगर बाजारात जायचे असल्या कारणाने त्या मोलकरणीला, त्या आईला लहान बाळाची काळजी घ्यायला व वेळे जेवण बनवायला सांगतात व निघून जातात. बाजारात शेवटच्या टोकाला एक विशाल असे चिंचेचे झाड असते. तेथे श्रीमती श्रीवास्तव यांची भेट त्यांच्या मैत्रिणीशी होते. त्यांचे नाव श्रीमती भूषण असते. श्रीमती भूषण उष्णतेने, उकाड्याने खूप अस्वस्थ झालेले असतात. श्रीमती श्रीवास्तव त्यांच्या मैत्रिणीला त्या घेणार असलेल्या कापडाचा नमुना दाखवतात. जवळपास 5 मिनिटे त्या दोघी कपड्याचा रंग, त्याचा पोत, त्याची रचना, त्याची डिझाईन यावर त्या चर्चा करतात. तो विषय कंटाळवाणा झाल्यानंतर श्रीमती श्रीवास्तवला सांगतात की सेठ गोविंदराम माहिती आहे ना तुम्हाला, सेठ गोविंदराम यांच्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारी होत नाहीत. सकाळीच त्यांनी ऐकलेले असते की एका सफाईगाराची पगार 1 महिना उलटून झाला तरी त्याला मिळालेली नसते. श्रीमती भूषण आश्चर्यचकित होतात. त्या म्हणतात की जर बँक एका साध्या सफाईगाराचा पगार देत नसेल, करत नसेल, तर इतरांच्या बाबतीत पैसे देणे शक्य नाही. श्रीमती श्रीवास्तव यांचा निरोप घेऊन श्रीमती भूषण त्यांच्या पतीचा शोध घेतात की जे कमल किशोर यांच्या फोटोग्राफीच्या छायाचित्रणाच्या दुकानासमोर मालकाशी बोलत असतात. श्रीमती भूषण पतीविषयी तक्रार करतात कारण ते लवकर भेटलेले नसतात. त्यांचे पती सांगतात की खरेदी करत असताना श्रीमती भूषण एखाद्या मधमाशीप्रमाणे एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात जातात. हा एक मजेशीर किस्सा या गोष्टीत दाखवला आहे. श्रीमती भूषण रागाच्या स्वरात म्हणतात की पिपलनगर या शहरासोबत काय झालेले आहे कोणास ठाऊक. येथील बँक दिवाळखोरीत निघालेली आहे. ही बातमी कमल किशोर यांच्या कानावर पडते. त्यांचे खाते त्या बँकेत नसते, परंतु त्यांच्या शेजाऱ्याचे खाते त्या बँकेमध्ये असते. लगेचच ही बातमी ते शेजारीच न्हाव्याचे दुकान असलेल्या दीपचंद यांना सांगतात. पिपलनगर बँक दिवाळखोरीत निघालेली असून शक्य तेवढ्या लवकर पैसे काढून घेण्याचे दीपचंदला सांगण्यात येते. दीपचंद त्यावेळेला एका व्यक्तीचे केश कर्तन करत असतो. ती बातमी ऐकून दीपचंद अवाक होतो व चुकून त्या ग्राहकाच्या उजव्या कानाला थोडीशी जखम होते. जखमेने तो व्यक्ती किंचाळतो आणि अर्धी दाढी झालेली असताना तो उठतो व जवळच्या दुकानात दूरध्वनी करण्यासाठी तो धाव घेतो. तो सेठ गोविंदराम यांना दूरध्वनी करतो व त्याला समजते की सेठ गोविंदराम काश्मीरमध्ये सुट्ट्यांचा आस्वाद घेत आहेत. त्या व्यक्तीवर त्यावर विश्वास बसत नाही. त्याला असे वाटते की सेठ गोविंदराम यांनी गाव सोडलेले आहे. याचाच अर्थ
म्हणजे बँक दिवाळखोरीत निघालेली आहे. दुकानाच्या बाहेर येऊन तो व्यक्ती सरळ त्यांच्या कार्यालयात चेकबुक घेण्यास जातो व सर्व पैसे लवकरात लवकर काढण्याचे ठरवतो. The news which spreads like the forest fire in the market. The rumor spreads to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler and the beggar. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He has begged on the pavement for years. He is also surprised because he has an account in the bank. In the evening, someone comes there with a barrow to take him to the bank, but Ganpat surprises everyone by running on his legs. He has 1,000 rupees in account. Many people gather together and discuss on the poor economical condition of the bank. All the people who have an account in the bank are under depression. Some people again spread the rumors that Seth impounded the money, left the country, hid himself in Pipal Nagar and hanged himself from the tamarind tree. The people decide to withdraw money they have to their account. By afternoon, the cash in the bank finish. The manager is in a fix. He tries to persuade the mind of people by using emergency funds, but it takes some time. There is no any other way to contact Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. When the people are told to come the next day, they become furious. They want their money instantly. Some threaten to break in the bank. Some say to bring Seth Govindram. Mischief makes annoy the crowd. The manager tries to tell them not to become furious, but they do not listen at all. Someone from the crowd hits the brick towards the bank. It crashes through the plate glass window of the Pipal Nagar bank. The annoyed people devastate the bank. आता ही बातमी अशी संपूर्ण सबंध पिपलनगर गावात एखाद्या जंगलातील आगीप्रमाणे पसरते. त्या दुकान मालकाकडून सर्व दुकानात, त्यानंतर ग्राहक आणि नंतर सर्वत्र, जसे की पान विक्रेते, शिंपी विक्रेते, सोनार, पादचारी, मार्गावर बसलेला भिकारी. हा भिकारी, त्याचं नाव वृद्ध गणपत आहे, की जो भिकारी व एका पायाने विकलांग आहे, तो रस्त्यावर भीक मागत बसलेला असतो. सायंकाळी कोणीतरी त्याला घेण्यासाठी एक हातगाडी घेऊन येतो. त्याला चालता येत नसते, परंतु पतपेढी डबघाईस आल्याचे कळताच तो सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देतो. तो स्वतःच्या पायावर उभा राहतो व बँकेच्या दिशेने सुसाट पळायला लागतो. नंतर सर्वांना आश्चर्य वाटते की गणपतच्या खात्यावर 1,000 रुपये असतात आणि तो लंगडा नाही, तो आधू नाही. याचे सर्वांना आश्चर्य वाटते की तो कित्येक वर्षापासून त्या ठिकाणी भीक मागत आलेला आहे. एका हातगाडीत येतो, संध्याकाळी हातगाडी न्यायला येते, त्या हातगाडीत जातो आणि त्याच्या अकाउंटवर 1,000 रुपये असतात. हळूहळू ही अफवा सबंध गावभर वाऱ्यासारखी पसरते. आतापर्यंत पिपलनगर गावात एवढे भीषण आपत्ती जसे की पूर, भूकंप वा दुष्काळ आलेले नसते, परंतु त्या बँकेच्या दिवाळखोरीची चर्चा सबंध गावात असते. हेच एक मोठे संकट असते. काही व्यक्ती आपण अगोदरच पैसे काढल्याचे सांगून बडाई मारतात, तर काही व्यक्तींनी आपण भरणा न केल्याचे सांगतात. बँक डबघाईस येण्याचे बरेच तर्कवितर्क लावले जातात. यास केवळ सेठ गोविंदराम जबाबदार असल्याचे काही सांगतात. एक म्हणतो की सेठ राज्य सोडून गेला आहे, दुसरा म्हणतो की ते देश सोडून पसार झाला आहे, तिसरा म्हणतो की ते पिपलनगरमध्येच लपून बसला आहे, चौथा म्हणतो की त्यांनी चिंचेचे झाडालाच गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे आणि सकाळी सफाईगाराला मृत्युमुखी अवस्थेत आढळलेला आहे. अशा नाना पद्धतीच्या अफवा गावभर पसरतात. ज्यांचे खाते सेठ गोविंदराम यांच्या बँकेत असते ते सर्व पैसे काढण्यासाठी बँकेकडे धाव घेतात.
दुपारपर्यंत बँकेतील उपलब्ध असलेले सर्व पैसे संपतात. जेरीस आलेला बँक मॅनेजर विवंचनेत पडतो. इतर बँकेतून मिळणार असलेला पैसा तात्काळ निधी आणण्यासाठी त्या अंतर मात्र 30 मैलाचे असते. इतक्या लवकर सहजासहजी ते शक्य नसते. आता जनसमुदायाचे मन कसे वळवायचे हा प्रश्न त्या बँक मॅनेजरला पडतो. सेठ गोविंदराम यांना संपर्क साधण्याचा प्रश्नच नसतो, कारण ते काश्मीरमध्ये अत्यावश्यक सुविधा असलेल्या नावेत आराम करत असतात व त्यांचा संपर्कही होणार नसतो. खातेदारांना दुसऱ्या दिवशी येण्याची विनंती केली जाते, परंतु खातेदार ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नसतात. बँकेच्या बाहेर ते सर्वजण एकत्र जमा होतात आणि आमचे पैसे तात्काळ परत करा, अन्यथा आम्ही आत घुसू आणि सेठ गोविंदराम यांना आमच्या स्वाधीन करा. की जे बँकेतील सुरक्षित त्या लॉकरमध्ये कुलूपबंद कपाटात लपले आहेत, अशा घोषणा देतात. काही खोडकर लोक ज्यांचे खाती त्या बँकेत नसते, तेही लोकांच्या भावना प्रक्षुब्ध करत असतात व भडकावत असतात. व्यवस्थापक म्हणजे बँक मॅनेजर बाहेर येऊन जनसमुदायाला शांत राहण्याचे आव्हान करतो. तो लोकांना सांगतो की बँकेत पुष्कळ पैसा आहे, भरपूर पैसा आहे, परंतु तात्काळ सुविधा उपलब्ध नाही. तो लोकांना घरी जाण्याची विनंती करतो व पैसे पुढील दिवशी घेऊन जाण्यास सांगतो. परंतु लोक काही ऐकण्याच्या तयारीत नसतात, मानसिकतेत नसतात. त्यांना पैसे तात्काळ हवे असतात. तेवढ्यात कोणीतरी एक वीट हवेत असा भिरकावतो व बँकेच्या काचा फुटतात. अशा पद्धतीने लोक बँकेची नासधूस करतात. And last paragraph in this chapter, Nathu arrives next morning to sweep the steps of the bank. He sees the pieces of glasses and stones. He becomes angry by seeing the litter. He blames the people who have increased his work. He starts to sweep carelessly. Meanwhile, Sitaram, the washerman's boy, comes there to tell Nathu to be ready for a new job from the 1st of next month. He tells Nathu that the bank is running out of business. Nathu gets surprised by knowing the economical condition of the bank. He cleans the steps and waits the manager for the salary. He also thinks how the bank went into bankrupt. आणि अशा पद्धतीने दुसऱ्या दिवशी जेव्हा नथू सफाई करण्यासाठी तेथे येतो, तेव्हा त्याला पायऱ्यावर काचेचे तुकडे व दगड विखुरलेले आढळतात. जास्तीचे काम लागणार असल्याचे पाहून नथू राग त्रागा करतो. अत्यंत जड पावलाने तो सफाई करण्यास लागतो. तेवढ्यामध्ये तेथे धोब्याचा मुलगा सीताराम सायकलवरून येतो व पुढील महिन्याच्या 1 तारखेपासून नवीन कामावर रुजू होण्यास सांगतो आणि बँक डबघाईस आल्याचे सांगतो. नथूचा त्यावर विश्वास बसत नाही. नथू आता त्याचे काम आटोपून पगार घेण्यासाठी बँक मॅनेजरची वाट पाहतो आणि मनाशीच म्हणतो की बँक दिवाळखोरीस येईल असे कोणालाही वाटले नव्हते. तर अशा पद्धतीने ही एक विनोदी कथा रस्किन बॉन्ड आपल्यासमोर इयत्ता 10वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांचा समावेश आपण केलेला आहे किंवा आलेली आहे. तर एकंदरीत संपूर्ण कथेचा समरी किंवा सारांश आपण पाहिलेला आहे.